So, dear friends, we will start with the meeting. Today we are going to start with the new topic. And yesterday what we did was something which was related with sound. We have done some few experiments over here. Basically, sound is an energy which is very useful for communicating with each other. Sound is produced whenever some vibration is there. Without vibrations, sound is impossible to get created. Sound as a whole is not audible for every living being. Humans are confined to some particular certain limits. The sound which human can hear is called as audible sound. Sound can be identified, can be classified, can be separated by three major ways. One, its loudness. Second, its pitch. And third is its speed. Now the loudness, later on when we came to know about the sound, what exactly sound is, longitudinal waves and all those things which you will be studying afterwards. But then we came to know about the terminology related to it, and we started saying that loudness is related with the amplitude. Square of the amplitude is proportional to loudness. Pitch is nothing but frequency of the sound. So once we know this, then we said that human being can hear the sound which is having its frequency between 20 hertz to 2000 hertz, 20,000 hertz. Now 20 hertz to 20,000 hertz is the frequency range for human. What exactly this hertz means? So this particular means cycles per second. Sound is a wave. Wave is something like this. Actually, it is compression and rarefaction. Now the distance between the compression and consecutive next compression is called as wavelength. And this is what is called as one wave. Now in 1 second, how many waves are passing through a one point? That is calculated. That value is known as frequency, number of waves per second. Now this particular frequency in the memory of the scientist hertz is measured in terms of hertz. So human being can hear the sound which is ranging from 20 hertz to 20,000 hertz. If the frequency is more than 20,000 hertz, human being cannot hear it. Let me tell you, human being cannot hear even 20,000 hertz. It is only heard when we are newborns. At that time only we can hear the sound which is of very high frequency. Otherwise, afterwards, our ears are not sensitive for that. Similar to this particular frequency, if the frequency is above 20,000 hertz, then it is called as ultrasound. And if the frequency is below 20 hertz, then it is called as infrasound. Similarly, loudness was measured in terms of bell, basically decibel. As the basic unit is gram, but kilogram we always say. So in the same way, decibel is the unit. 0 decibel is the sound which we cannot hear. And immediately after that, we can hear that particular sound. But again, the sensitivity of the ear depends on how much sound it has heard. So we have lost our sensitivity, though we say that we can hear the sound of 1 decibel, 2 decibel, 3 decibel, it is not true. We cannot hear that particular sound. One thing is certain, that the sound which is more than 80 decibel is harmful for human ear. But around us, we have huge amount of sound, and it is called as sound pollution.
Due to this sound pollution, lot many disabilities are getting developed. One of the most important factor is anxiety. We get angry very rapidly. We get mentally unstable very rapidly. And this is much because of the particular sound pollution. Please see, at our home, we can wait by patience for some amount of time. When we are on the road, we can see that there is a red signal, but even then we push the horn. If we don't get the place to cross the vehicle, we take the risk and we try to cross the vehicle. This is indication of clear-cut anxiety. So this is one of the harm due to sound pollution. Similar to this, there is a hypertension, high blood pressure, then several many other diseases. The damage to the ear, the person who is working in some factory, continuously sound is going on, his ears are not responding properly. So all these particular problems are there. Then we also studied the particular sound is heard by and created by. So for human being, it is created by the vocal cord. Vocal cord is somewhere over here in the neck. The elevation which is coming up, that is called as vocal box. Within this particular vocal box, we are having the larynx, the strands, they vibrate and they produce the sound. The muscles create the tension, different tensions over there, as well as we also have the air passing through. Combination of the two create the different type of sounds, and the human being can create this particular sound. Similar to this particular device which creates the sound, there is another device in our body called as ear, which is able to hear the sound. Ear is basically separated into three compartments. One is outer ear, middle ear, and inner ear. Outer ear consists of pinna up to the drum. Attached to this drum, there are three bones, and then these bones are connected to cochlea. Cochlea is the enhancement of sound is done over there, and the nerves are fit on the walls of cochlea so that they can transfer the sound signal into electrical signal and it is sent to the brain. The diaphragm of our ear, when it vibrates, obviously it will create less air or more air inside the ear. So that has to be drained out, and for that there is a tube which is called as eustachian tube, and it is connected to the our windpipe. This is the reason why sometimes we feel the taste when we put some drop in our ear. When we put some drop in our ear, that particular liquid goes in, it definitely reaches up to the drum, enters inside because it is a medicine, and when it enters inside, it can trickle down through eustachian tube and it reaches the particular windpipe. From that, the fumes comes up and we get the feel of bitterness when we put the drop in our ear. So this is how the ear is connected to windpipe, and windpipe is connected to our throat. So this is what all about the sound. Certainly there are lot many experiments which are given in the book, whether it is state board book or whether it is NCERT book. My sincere request is try to perform all by yourself. Don't predict the result and say, हाँ ये तो होना ही है ना. एक मेटल लिया, उसको ठोका हमने चमचे से, तो आवाज तो आएगी. So metal is sonorous. Do it. Try to see different metals. Is there any difference in their, whether shape makes the difference? So this is the way how science is to be learned. Science is not to be learned only for earning marks. Certainly marks must be there, but only marks is not the motto of us, and that is what is my suggestion. Now with this particular revision, obviously I will unmute you all. If at all you have gone through the textbook and you are having some problems, some difficulties, certainly I am not behind completion of the, so you can ask the question if at all.
Otherwise, we will proceed further for the next topic, which is scheduled today, with the assumption that you are come with little pre-reading of the topic. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, loudness is directly proportion or inversely proportion to amplitude. Directly proportional. Directly proportional to square of the amplitude. Okay, sir. Thank you, sir. And I have also sent the particular PowerPoint show to all of you. You can use that. You can have the particular, but better thing is go through the textbook. सर Yes. सर जेव्हा आपण मोठे होत राहतो तेव्हा आपली आवाज बदलते तर सर का? याचं कारण व्होकल कॉर्डची फ्लेक्झिबिलिटी बदलते. सर ते सगळ्यांची बदलते ना? सगळ्यांसाठीच तसंच असतं बेटा. प्रत्येकाचाच आवाज बदलतो, घोगरा होतो थोडासा. ठीक आहे. Excuse me, sir. येस प्लीज. हाँ सर जेव्हा नाही का हा बोला ना. कोण लांजेवर बोलतायत का? एक्सक्यूज मी सर. हाँ हेलो सर. हा येस. सर तो फोन आला होता. हाँ सर समजा नाही का आपल्याला समजा एंथ्रॅक्स आहे तर नाही का ब्लड प्रेशरचा प्रॉब्लेम राहतेच का? आपल्याला समजा एंथ्रॅक्स आहे. काय आहे? एंथ्रॅक्स. याचा अर्थ एन्झायटी म्हणायचं आहे का तुला? सर ही इज टेलिंग एंथ्रॅक्स. अँथ्रॅक्स म्हणजे काय? काय असतं अँथ्रॅक्स? व्हायरल डिसीज. आय डोंट नो अबाउट इट बेटा. Get the disease from sheep. Okay. Whatever it is, but I don't know about it. Ask this question to some doctor. Sir? Or I have to go through it. Yes, please. Shubham. Sir, yesterday you said that eardrum is damaged by the earphone. Then after damaging it recover naturally or with artificially? No, it is not recovered completely. You will have to see doctor for that. And he may suggest the methods for that. If it is highly damaged, he will say you will have to get operated. If it is partially damaged, he will tell that now onwards take care. एक्सक्यूज मी सर. Yes, please. सर हमारे कान में जो मैल जमता ना वो कहाँ जमता? कान में मैल नहीं रहता है, वो वैक्स लाइक सब्सटेंस रहता है जो सीक्रेट होता है. ये अपने बॉडी की डिफेंस सिस्टम है खुद ने बनाई हुई, जिससे कि धूल के जो बारीक पार्टिकल्स रहते हैं वो कान के अंदर जाते वक्त वहां आजू बाजू के वॉल पर जमा हो जाते हैं और वो अंदर नहीं जा सकते हैं. ये कंटिन्यूअस सिक्रीशन रहता है और ये कुछ मैल नहीं रहता इसमें. अगर आप किसी डॉक्टर से जाकर पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि उसको इतना साफ करने की जरूरत नहीं है. हाँ, आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है और वो जबरदस्ती से बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है तो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसके लिए मेडिसिन और सही तरीका उसको साफ करने का. अदरवाइज जानबूझकर ऐसे बिल्कुल कुरेद के उसको निकालने की जरूरत नहीं है. उसमें आप आपके ड्रम को एक आध बार डैमेज कर सकते हो. ये बहुत बुरी और गलत आदत है ये कि कोई की चेन लेना, उसको कान में डालना, पेन को कान में डालना, ये बिल्कुल मत कीजिए. ये बहुत डेंजरस है. सर काही लोक तेल पण टाकतात कानात. हो, पण त्याच्यासाठी असं आहे की डॉक्टरांचा सल्ला हा जास्ती महत्वाचा ठरतो बेटा. आता काही लोक काजळी लावतात पोरांना लहान असताना तो, आणि तुझ्या बापाला लावलं, तुझ्या आजाला लावलं, मग तुझ्या पोराला लावलं तर काय होईल अशा तऱ्हेचं बोलल्या जातं. तर या याच्यावरती आपण कुठल्या तरी एका सिस्टीम वरती विश्वास ठेवायचा. घरी जी आजी सांगते ते ऐकायचं असेल तर फक्त तेच ऐकायचं, आणि डॉक्टर सांगतात ते ऐकायचं असेल तर फक्त तेच ऐकायचं. सोयीनुसार कधीतरी तेल टाकायचं मग नंतर डॉक्टरकडे जायचं हे नाही करू कधीच. एक काहीतरी ठरवावं.
तर मी माझ्यासाठी जे ठरवतोय असं की डॉक्टर जे सांगतील ते मी करतो. मी माझी अक्कल वापरत नाही तिथे उगाच. सर बोला. सर जे फ्लूट मध्ये होल्स असतात सर, कशामध्ये काय असतात? फ्लूट हा, फ्लूटमध्ये जे होल्स असतात, करेक्ट. सर त्याचा म्हणजे यूज आवाज प्रोड्यूस करण्यासाठी होते. त्याच्यामध्ये आवाज बदलण्यासाठी होतो बेटा. ज्या वेळेला आपण त्या होल्स वरती बोट ठेवतो आपले, त्या एअर कॉलमची लेंथ बदलतो जो व्हायब्रेट होत असतो. तर जसं पाण्यामध्ये आपण काल ग्लासमध्ये पाणी टाकलं आणि वरती रिकामा ग्लास जसा असा कमी होत गेला तसा आवाज बदलत गेला. त्या ठिकाणी छिद्रांवरचे बोट जसे मी काढत जातो तसं वेगवेगळ्या लेंथचा एअर कॉलम त्या आणि त्याच्याप्रमाणे त्याचा आवाज बदलतो. येस, एनिथिंग एल्स? येस प्लीज. सर जेव्हा ते होळी असते ना, थोडस जरा कनेक्शन एक नीट नाही आहे किंवा तुझा आवाज मला नीट येत नाही आहे बेटा. सर आवाज येऊ राहिला? हा बोल बोल. रिया बोलते का? हो रिया यादव, हा बोला. सर जेव्हा होळी असते ना तेव्हा ते कलर्स जे असतात हा ते कानात जातात, तर ते कुठे अफेक्ट करतात? हो, तेही अफेक्ट करतातच. म्हणजे कुठे करतात? कुठलीही बाहेरची गोष्ट आपण जबरदस्तीने कानात टाकली की ती कानासाठी वाईटच आहे, हे नक्की लक्षात ठेव. कान हे फक्त आवाज ऐकायसाठी आहे, दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टी कानात घालायसाठी नाहीत. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर पेरिस्कोप में इमेज उल्टी हो जाती ना पेरिस्कोप में? नहीं, पेरिस्कोप में नहीं होती क्योंकि 2 मिरर्स उसको सीधा कर देते हैं. ओके सर. राइट बेटा. चलो फिर हम लोग अब राइट शुरू करते हैं. सर बोलिए. सर आपल्याला जेव्हा कफ कोल्ड वगैरे होते, आपल्या हा. वोकल कॉर्ड मध्ये काय चेंजेस होतात जो आपला आवाज चेंज होते? हो, याचं कारण असं होतं की ज्या वेळेला आपल्याला कफ होतो त्यावेळेला व्होकल कॉर्ड वरती सुद्धा कफच्या याच्यामुळे काही पार्टिकल जमा होतात आणि मग ती व्होकल कॉर्ड लोडेड होते. ओके सर. त्याच्यामुळे आपला आवाज बदलतो. अगर पेरिस्कोप में एक मिरर रहता था तो इमेज तो खरं होते. हा बोला. सर जर जेव्हा आपल्याला सर्दी खोकला असतो तेव्हा आपले कान आपल्याला बंद का वाटतात? कारण की तेच पुन्हा कारण बेटा, नाक दाबल्यानंतर जर का आपण श्वास बाहेर सोडायचा प्रयत्न केला तर आपल्या कानाचे पडदे ब्लॉक झाले. काल आपण पाहायला प्रयोग तो. हो सर. त्यावेळेला आपल्याला सर्दी होते त्यावेळेला आपलं नाक पहिल्यांदा बंद होतं. सो द पर्टिक्युलर विंड पाईप विस्टेशन ट्यूबचा तो ब्लॉक झाल्यासारखा होतो. सर अगर पेरिस्कोप में एक ही मिरर होगा तो इमेज उल्टी हो जाएंगी ना? हाँ बेटा. ओके सर. एक ही मिरर से उसको पेरिस्कोप कैसे बोलेंगे हम लोग? एक ही मिरर होगा तो केवल मिरर में की इमेज होगी. मतलब वो वैसी इमेज को, एक मिरर वाले डिवाइस को. हाँ तो उसको तो मिरर ही बोलेंगे ना, उसको पेरिस्कोप क्यों बोलेंगे? यस सर. राइट बेटा. सर अगर जिसका वोकल बॉक्स ज्यादा बड़ा होगा उसका ज्यादा लाउड आवाज होगा क्या? नहीं, बड़ा या छोटे से नहीं रहता है. बड़ा जो रहता है वो लंग्स की कैपेसिटी पर रहता है और वोकल कॉर्ड पर भी रहता है, बिकॉज यू मस्ट बी एबल टू ब्लो मोर एयर थ्रू योर वोकल कॉर्ड. यस सर. Good singers or speakers have to look at their lung exercises. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर कभी वोकल कॉर्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है. सर कैसे होंगी वो डिस्ट्रॉय? अगर वहां पर किसी ने जोर से मारा तो वो टूट जाएगी. वो जख्म हुई वहां पर, पत्थरे पर गिर गया मैं और वो कट गई पूरा, ऑब्वियसली इट विल गेट डिस्ट्रॉयड. सर जे आपण तेलकट खात असतो कधी कधी ग्वायटर मुळे पण होतं ना व्हॉइस बॉक्स खराब. कशामुळे?
पॉइंटर ते हो आयोडीनची हो बिलकुल बिलकुल, तेही गळ्याच्या जवळ न्यायचं नाही. ते जखमेमुळे खराब होऊ शकतं ना ते. जो जो जोर जोर के चिल्लाता सर उसका भी वॉइस बहुत खराब हो सकता है ना. Yes, obviously, yes. If suppose that particular is very abnormal, then certainly yes. सर जर कुठलाही प्रॉब्लेम लंग्स कडे झाला तर कानावर असर पडतो का? हो. So what is goiter? What is That sir. goiter? Yes sir. Goiter is a disease. Sir, can you explain pitch? Huh? Sir, can you explain pitch once again? Pitch is nothing but frequency, beta. Low frequency and high frequency. That is nothing but that's all pitch means. Yes. सर ज्या लोकांना बोलता नाही येत त्यांना टंग नसते की त्यांचा वोकल कॉर्ड म्हणजे दोन पैकी काहीतरी एक नसतं. टंग नसतं, फार क्वचित होतं. सर वोकल कॉर्ड मध्ये प्रॉब्लेम असू शकतो त्यांना. अच्छा. बोला. सर बोला. आवाजाचा काय फरक पडतो? हा? टंग नसल्याने आपण बोलू का नाही शकत, म्हणजे फरक काय पडतो त्याला? काय आवाज असतं ना? टंग टंग जीभ हा. जीभ जर नसली तर आवाजावर काय परिणाम होईल? आवाज तर व्हॉइस बॉक्स मधून येईल ना. हो, परंतु कसं आहे बेटा की आपल्या याच्यामध्ये बोलणं ही जी पद्धत आहे दॅट डिपेंड्स ऑन द पोझिशन ऑफ द टंग, शेप ऑफ द माउथ अँड द ब्लो ऑफ एअर. सर दिस इज व्हॉट वॉज सेड बाय पाणिनी. ओके सर. व्याकरणाचा सगळ्यात पहिला माणूस समजल्या जातं. ही सेड एव्हरीथिंग व्हेरी सायंटिफिकली. मीन्स ही डिफाईन व्हॉट एक्झॅक्टली म इज. ओठावर ओठ दाबून जोराने हवा बाहेर ढकलली तर जो आवाज होतो त्याला म असं म्हणतात. ट साठी जीभ टाळूला चिटकवून जोराने खाली आणली की मग ट नावाचं अक्षर त्या ठिकाणी तयार होतं. चेक कर हे. हो सर. तर त्याच्यामुळे जिभेचा आतमध्ये जो काही उपयोग होतो दॅट पर्टिक्युलर इज डेफिनेटली इम्पॉर्टंट ओव्हर देअर. That is why if the tongue is not there or tongue is cut, then we are able to speak. We can produce the sound. असा साऊंड प्रोड्यूस होईल, बोलणं नाही होणार. ओके सर. Right? पण प तो होटांनी बोलतो ना प. हा. तर तो बोलता येईल. आता विचार कर म आणि प मध्ये काय फरक आहे? मग परंतु हा आपला आत्ताचा जो हे आहे सब्जेक्ट तो मराठी व्याकरणाचा नाही आहे. त्याच्यामुळे आता जास्ती चर्चा करू नये. पण तुम्ही विचार करा, लक्षात घ्या की पाणिनीने सगळ्याच्या सगळ्या अक्षरांच्यासाठी केलेली आहे. हो सर. दॅट इज डेफिनेटली अ ग्रेट जॉब विच ही हॅज डन. Excuse me sir. Yes, Krishna. Sir, will you please speak some louder? Yeah, okay. Sir, the ears are damaged. Pardon? Ears are damaged of everyone because of the loud noise. Your ears are damaged. Everyone's ears are damaged mostly because many times yes, children say yes, speak yes. loudly, speak loudly. That is why I speak in low voice so that your ears shouldn't be Sir. damaged. एक्सक्यूज मी सर. बोला बोला. Excuse me, sir. नाही का ओरडून बोला ना. ओरडून बोलतो तेव्हा नाही का आपला म्हणजे मनातच आपला नाही का घसा एकदमच कोरडत त्याच्या व्हॉइस बॉक्स मध्ये काही असते ते? मला ऐकू नाही आलं बेटा नीट. Sir, how many decibel is the sound when the rocket engine starts? It is of the order of 800. Sir, Goes up what to is the 1000. sir, what is the speed of sound in air? Find it out why I should say. हे पुन्हा ते माधुरी दीक्षितचं सासरचं नाव काय, या गोष्टी तर तुम्ही पुस्तकातही बघू शकता, टेक्स्टबुक मध्ये शोधून काढू शकता. वरचं टेक्स्टबुक पाहिलं 9वीचं 10वीचं त्याच्यामध्ये सापडतं. The speed of sound is 321 meter per second.
सर आमचे टेक्स्टबुक अवेलेबल आहे का दुकानात? हो 100% आहे. जा आणि घेऊन या ताबडतोब. सांगा तुमच्या आई-वडिलांना. Sir, is NCERT books are available in market, sir? Yes. Go and buy them. All books are available now. Sir, Yes, please. sir, Yes, speak. sir, माझ्याकडे सेकंड हँड टेक्स्टबुक आहे, चालते का सर? हो चालतं बेटा, पण आता कोर्स बदललेला आहे त्याच्यामुळे तुला ते नवीन आणावं लागेल. येस सर. बघून घे ते काय आहे त्याच्यामध्ये, ते चॅप्टर्स बघून घे. So we will start with the new topic by name light. I'm going to explain about it. It's a coincidence that both the chapters are having same position in your textbook. In State Board, it is named as Reflection of Light, 16th chapter. And in NCERT book, it also is 16th chapter. I'm really amazed when I went through this particular topic. Almost everything which you have in your 10th standard is included in over here. So if you listen to this carefully, much of your course of 10th standard is done. And this has been followed by the board very systematically. They give a year gap and the course repeats afterwards. It's a very wonderful thing which they have done. Yes, sir. With this. Yes, sir. An object can be seen with the help of eye and light. Only eye cannot show the object, only light cannot show the object. लाइट है रूम में, आंख बंद करके बैठ गए, क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं. और पूरा अंधेरा है, घना अंधेरा है, और लाइट, मेरी आंख खुली है पूरी तरह से, क्या? कुछ भी नहीं. So we need both the things. There must be light as well as there must be eye. So these are the needs to see the object. The light may be given out by the object itself, maybe light producing object, or it may be reflected light. अभी जिस रूम में आप लोग बैठे हो, ट्यूबलाइट लगा है ऊपर, आप ट्यूबलाइट की तरफ देखोगे, आपको ट्यूबलाइट दिखेगी. और रूम में एक कबोर्ड है, एक चेयर है, वो चेयर की तरफ देखोगे तो वहां से रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देगा. So you can see these particular objects because the reflected light incident from them is entering into your eye. Your eye don't know whether it is chair's own light or whether it is reflected light, and that's why your eyes are able to see the chair. So this is what is happening over there. I have requested you to just make a list. कि आपके रूम में बैठे बैठे काउंट करो, ये अभी नहीं करना है, क्लास objects which you see due to their own light and reflected light. Just make the particular list of it. Its own light. Moon is reflected. It don't have its own light. Moon is reflected. So in this way, make the list. सर, The reflect. हाँ बोला. सर मूनची लाईट, सर सनची लाईट रिफ्लेक्ट होते ना मूनवर. हो. तर मग सनची लाईट जर मूनवर रिफ्लेक्ट होते तर ते आपल्याला गरमी का बरं नाही होत सर? कारण की सन तर खूप हॉट असते सर. हो असतो ना. मग सर आपल्याला मग ते मूनची लाईट वगैरे कूल का बरं असते, म्हणजे हे गरमी का बरं नाही होत आपल्याला? कारण की त्या ह्याच्यामध्ये सन वरून जो काही लाईट येतो अर्थ वरती, मून वरती पडल्यानंतर बराचसा लाईट मून कडून ऍब्सॉर्ब केला जातो, फक्त रिफ्लेक्ट होतो. त्याच्यामध्ये इन्फ्रारेड बराचसा ऍब्सॉर्ब झाल्यामुळे जो रिफ्लेक्ट होतो त्याच्यामध्ये ती हीट नसते. Excuse me, sir. The light reflected from the moon is called moonlight, but it is reflected. So why they name it as moonlight? It's a misnomer name given by the language people. Okay, sir. Sir, Yes. sir, glowworm has its own light, no? Huh?
ग्लोवर्म जुगनू जुगनू काय पुन्हा बोला तुम्ही, मला नीट ऐकू नाही येत आहे. ग्लोवर्म has its own light, no? Who is having its own light? Sir, glowworm. जुगनू जुगनू Glowworm. Yes, glowworms have their own light. Your voice is breaking. Yeah, means your connection is weak. Try to shift at the place where connection is proper. मोहित माइक बंद कर बेटा, त्याचा आवाज येतोय थोडासा. Yes, thank you. The reflection of light is governed by certain laws. The reflecting surface may not be mirror always, and neither it is supposed to form the image. सर मार्क की स्लाइड 1 मिनट. Okay, okay. Sir, please wait. हा, डन झालेल्यांनी सांगायची गरज नाही आहे. ज्यांचं अजून बाकी आहे त्यांनी सांगा, म्हणजे मग मी पुढे गेल्यावर पुन्हा मागे यायची वेळ येणार नाही आपल्यावरती. झालं सर. ओके, फिनिश्ड. नाही सर. नाही सर. चल करून घ्या पूर्ण बेटा. सर कंप्लीटेड. सर बोला. सर तुम्ही म्हटलं की जे म्हणजे ऑब्जेक्ट वरून लाईट रिफ्लेक्ट होऊन आपल्या डोळ्यात पडला की तरच आपल्याला ऑब्जेक्ट दिसतो. हो बरोबर आहे. तर सर मग सगळ्या सरफेसेस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस नसतात ना मग? असतात ना रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. सर म्हणजे सगळ्या ऑब्जेक्टच्या सरफेसेस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस असतात? हो, त्याच्याशिवाय लाईट आलाच नसता आपल्यापर्यंत. Excuse me, sir. येस. Sir, how many seconds did the sunlight came to the earth? 3 minutes. सर प्रश्न का विचारते सन का लाइट अर्थ आने पे ये इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? आपको लाइट का स्पीड पता है? सर इसमें का डिस्टेंस पता है? फाइंड आउट द टाइम योरसेल्फ. Sir, you told that every surface reflects the light, but the surface of the cloth doesn't reflect the light. दोघं जण एकाच वेळेला प्रश्न विचारू नका, एक जण विचारा. सर सपोज सगळ्यात डिमिनिश ऑब्जेक्ट आहे सर, ते पण रिफ्लेक्ट करतो का? एकदम डिमिनिश ऑब्जेक्ट आहे. हो, त्याच्याशिवाय तो दिसलाच नसता आपल्याला. सर क्लोथ पण रिफ्लेक्ट करता का? कोण? क्लोथ करतातच. क्लोथ रिफ्लेक्ट करतात, कचरा रिफ्लेक्ट करतो, बाजूला पडलेली एक ऑब्जेक्ट असतं ते रिफ्लेक्ट करतं. सर बोला. जर आपण एखादी म्हणजे आपण एखादा असा ड्रेस घातला जो रिफ्लेक्ट करत नाही, सपोज असं तर आहे नाही, आणि बाकीची रूम रिफ्लेक्ट येतात, आपल्याला तो ड्रेस दिसेल की नाही? नाही दिसणार. जर का तो रिफ्लेक्ट करत नाही तर तो दिसणार नाही आपल्याला. मग त्याच्यासाठीवर काय दिसेल आपल्याला? असं ब्लॅक काय म्हणजे? हा, त्या ठिकाणी ब्लॅक दिसेल. जे आपल्याला दिसत नाही त्याला आपण ब्लॅक म्हणतो. ओके सर, थँक्यू सर. एक्सक्यूज मी सर. बोला. सर जैसे कि बहुत सारे कांच के टुकड़ा अगर अपन ने जमा करके कोई पेज पर चिपका के उसको सनलाइट में रखा तो सनलाइट कॉन्सेंट्रेट हो जाती, ऐसा क्यों होता? कॉन्सेंट्रेट नहीं होता बेटा, वो अपने को ज्यादा दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन वहां पर बढ़ जाता उस कारण. सर फिर वो मतलब उसके नीचे अगर सूखी पत्तियां रखी तो फिर वो जलती क्यों? वो जलने के लिए जो जरूरी है वो वहां पर कॉन्वेक्स लेंस होना जरूरी है. कांच के टुकड़े से सूखे पत्ते नहीं जलेंगे. वो कांच के टुकड़े में से अगर कॉन्वेक्स लेंस बनता है तो ही वो जलेंगे.
वरना नहीं जलेगी. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Sir, writing work completed. क्लास में कैसे क्या फॉरेस्ट में सर कंप्लीट. हाँ. Excuse me, sir. Sir, complete. तुमको Excuse mic me, बंद sir. करा, चालू Sir, complete. Excuse me, sir. Excuse me, sir. येस बेटा. सर मग आपल्या आजूबाजूला तर खूप ऑब्जेक्ट्स असतात, मग मिलियन्स ऑफ रेज रिफ्लेक्ट होत असतील. हो, होतातच, रिफ्लेक्ट करतातच ते. सर मग आपल्या डोळ्यांची पण म्हणजे रिफ्लेक्टेड रेज अंदर घ्यायची की कॅपॅसिटी असते का? नाही, नाही ना. किती आपण हे करू शकतो, ऍब्सॉर्ब करू शकतो लाईट. ओके सर. सर मग बोला. असं म्हणतात की एक्स्ट्रीम लाईट मुळे डोळे खराब होतात, तर मग ते का बरं? कारण की त्या याच्यामध्ये रेटिनावरती जे काही सेल्स असतात त्या एक्सेसिव्ह लाईटमुळे डॅमेज होतात. ओके एका सर. पर्टिक्युलर कॅपॅसिटीच्या वरच्या लाईट कडे आपण जर का पाहिलं, वेल्डिंगचं हे चालू आहे, वेल्डिंग चालू आहे कुठेतरी, त्या आर्क कडे जर का आपण पाहिलं तर आपले डोळे खराब होतील. डायरेक्ट कडे पाहिलं डोळे खराब होतील, पाहिलं डोळे खराब होतील. सर कधी कधी खूप ब्राईट लाईट कडे पाहिलं तर अचानक असे डोळ्या मध्ये मध्ये ब्लॅक ब्लॅक होऊन जाते, क्लिअरली दिसत नाही. Correct. So we have a particular structure of eye. त्या याच्यामध्ये हे असं का होतं ते तिथे लक्षात येईल. हे इथे परी म्हणून ज्याचं नाव आहे तो माईक ओपनच ठेवलेला आहे कंटिन्युअसली. तुम्हाला विचारायचं असेल प्रश्न विचारा, अदरवाइज माईक बंद करा. येस प्लीज. आपण कोणतीही ब्लर इमेज बघतो मग आपली आय त्याला बघू काऊ नाही शकत. बेटा मला क्लिअर ऐकू नाही आलं, कदाचित माझ्या नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम असेल, एक वेळ पुन्हा विचार. सर एखादा पिक्चर ब्लर असेल तर आपण बघू का नाही शकत? तर म्हणजे थोडं शकतो, पहिले बघू शकतो आपण, पण नंतर नाही का तो एकदम म्हणजे पूर्ण दिसतच नाही काही ते ब्लर इमेज. ब्लर इमेज केलेलीच असते, त्याच्यामुळे आपल्याला ती दिसत नाही. अन्यथा आपल्याला जे काही दिसतं ते क्लिअर आपण करू शकतो बेटा. नाही तशी ब्लर नाही, म्हणजे मग थोड्या वेळ ते ब्लरच म्हणजे काहीच दिसत नाही, ते पूर्ण अशी झिरो होऊन जाते, त्याच्या मागचाच बॅकग्राऊंड दिसते त्याच्या जागेवर. नाही, अशा तऱ्हेचं म्हणजे हा काहीतरी डिफेक्ट आहे आपल्या आय मध्ये. असं व्हायला नको, किंवा तू काय म्हणतोयस ते मला समजत नाहीये. Excuse me, sir. Yes. Sir, it is said that if we closed our eye for 2 or 3 minutes, and after that, if we directly see towards sun, we are able to see. But if we are not closing and directly seeing towards sun, why it is like paining to our eye? No. Seeing towards sun is always painful for eye, and don't try this at all. Whatever you have heard is totally incorrect. Okay, sir. Excuse me, sir. 100% I can tell this because I am regular observer. So don't even try this. Sun is very means it's a object which is not to be seen under any condition by your naked eye. So, Excuse me, sir. Yes, please. Sir, we can see the sun by sun filter. Yeah, solar filter is the thing which is necessary for that. Excuse me, sir. Yes, please. सर झालं लिहून. Sir, if we keep our hand at the level of our nose and see it with our eyes, so by closing one eye, we see it in different angle. Why is that? Because your different eyes see differently. So if I'm keeping one finger like this, I close this eye, then I'm seeing by this eye. And if I change my hand, then this particular finger appears to move like this. Yes, sir. But I feel that it is moving because now only this eye is seeing it. When my both eyes will see, then I will come to know at what distance my finger is. Sir, but lockdown will get over and we are in the classroom. We'll be doing some few experiments related to this. Excuse me, sir. Yes, please. If we take our fingers or any reading material very close to our eyes or near the nose, we cannot read it properly. Yeah, because it is closer than the distance of this vision. Is it due to the blind spot? No, it is not due to blind spot. It is due to the strain created on the eye.
Okay, sir. Sir, बोला. sir, if we are in sun for a long time and we directly came in shadow place, so we all black is seen by our eyes. Why it is so, sir? It is because the particular pupil closes very narrowly at that place. सर सपोज आपण सर झोपलेला आहोत आणि सर आपण अचानकच जोरात उठलो तर सर आपल्याला डोळ्यासमोर थोडासा अंधार अंधार येते ते का बरं? नाही, त्यांनी अंधार अंधार नाही येत बेटा. कधी कधी आपण जी गोष्ट पाहिलेली असते आणि मग आपण डोळे बंद केले तर आपल्याला थोडी ती दिसते गोष्ट, म्हणजे आपण याच्या आधी ती पाहिली आपली मेमरी असते. ब्रेन मध्ये त्या गोष्टीची आपल्या प्रतिमा असते आणि आपल्याला ती आठवते. सर हा बोला. सर ब्लाइंड स्पॉट मीन्स I will explain it whenever we will deal with the structure of eye. ओके. Right बेटा. सर बोला. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर फार उभं नाही राहू सर, रेजेस आवर हार्मफुल का असतात सर? हा सर इन मीन्स सर सूर्यग्रहण मध्ये असं का म्हणतात सर की बाहेर उभं नाही राहायचं सर, ते रेज हार्मफुल का असतात सर? नाही बेटा, हे असं जे म्हणतात त्यांना सूर्यग्रहणाबद्दल किंवा सायन्स बद्दल काहीच माहिती नसतं. असं काही हार्मफुल वगैरे नसतं. आम्ही सगळे सूर्यग्रहण बाहेर उभे राहून पाहिले आणि आम्हाला अजूनपर्यंत काही झालेलं नाहीये. सर आपण जेव्हा हे इक्लिप्स पाहतो तर त्याची हे अल्ट्राव्हायोलेट रेज आपल्या डोळ्यावरती येतात फक्त त्या इक्लिप्सच्या स्पेसिफिक टाइम वरती. बाकीच्या वेळेस तसं का बरं नाही येत? लाईक आपण फक्त कुठल्याही त्या वेळेला टाइमला. येतात. कुठल्याही वेळेला सूर्याकडे पाहणं डेंजरसच असतं. सर हे मी आत्ताच बोललो थोड्या वेळापूर्वी. सर आपण एक्सरे ने पाहू शकतो का? नाही, एक्सरे इज नॉट अ गुड फिल्टर. सर इक्लिप्स व्ह्यूवर ना सर? Yeah, there is no filter by name eclipse viewer, but you need to have some good filter. There are tested filters and that has to be used while observing the sun. सर आपण एका डोळ्यानी दुसऱ्या डायरेक्शन कडे आणि दुसऱ्या डोळ्यानी त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन कडे का नाही बघू शकत? Our eyeballs are having the muscles, unless and until some problem is there, त्याला तिरळेपणा म्हणतात. Otherwise they are so focused that they will turn in this particular way. गाडीचे ऍक्सल जसे असतात तशा तऱ्हेचं ते असतं. त्याच्यामुळे आपण नेहमी एकाच बरोबर पाहू शकतो सगळीकडे. आयबॉल जे आहेत आपले ते टर्न इन दिस वे. जसं गाडीचे पुढचे चाक जे आहेत त्याच्यात असं कधीच होत नाही की एक चाक इकडे वळलं आणि दुसरं चाक इकडे वळलं. ते दोन्ही ऍक्सलनी जोडलेले असतात एकमेकांची आणि ते असेच टर्न होतात. बाजूला पाहायच्या वेळी आपल्याला आपली मान हलवावी लागते. बेटा कुणीतरी एक जण प्रश्न विचारा. तुमच्यापैकी दोघं तिघं प्रश्न विचारत असतील तर आपला खूप वेळ जाईल त्याच्यामध्ये. तर एकाचा प्रश्न चालू असताना दुसऱ्याने विचारू नका. येस गौरी, काय प्रश्न आहे बेटा? हा सर, म्हणजे आपण समजा आपण साईडला, समजा आपल्याला साईडला पाहायचं असेल तर आपल्याला मान हलवावी लागते आणि मग आपण पाहू शकतो. हे जर का खूप जास्ती साईडला असेल तरच, नाहीतर डोळे हलतात ना असे. तुम्ही हे अशा तऱ्हेचं असं आणि असं. मला माहिती नाही कॅमेरात दिसतंय की नाही म्हणून. दिसतंय सर, सगळं दिसते. सर डोळे कशामुळे दुखतात? असतात कमी लाईट मध्ये तुम्ही वाचन करत असाल, खूप जास्ती टीव्ही पाहत असाल किंवा स्ट्रेन देऊन वाचत असाल, अंधारामध्ये बसून वाचत असाल किंवा तुमच्या खाण्यामध्ये हिरव्या पालेभाज्या नसतील, व्हिटॅमिन ए कमी येत असेल, देन युअर आईज विल पेन. सर आपल्या डोळ्याची 145 डिग्री असेल वेव्ह. हा पार्डन. Excuse me, sir. हा बोला. Sir, the vitamin D of sunlight is means useful for us, sir. Then if we will stay in the sunlight for 3 to 2 hours, why it is harmful, sir? No, it is not harmful. Looking towards the sun is harmful. So why the vitamin D not means about to the eyes?
No, for eyes, as per my knowledge, what we need is vitamin A. Yes, sir. Okay, sir. हाँ. सर मग उन्हात डोकं काऊन सर हाँ बोला. सर अगर आपण फोन मधून टीव्हीचा फोटो काढला चालू टीव्हीचा तर सर चांगल्याने निघत नाही. बरोबर. काऊन असं? याचं कारण की टीव्ही मध्ये आपल्या छोटे छोटे चौकोन असतात आणि या चौकोनांमध्ये प्रकाशाचे स्पॉट असतात. त्याच्यासोबत मधला लाईट असा वरून खाली कंटिन्युअसली जात असतो. आपल्याला डोळ्यांनी पाहत असताना ते जाणवत नाही. कॅमेरानी जेव्हा आपण क्लिक करतो त्यावेळेला कॅमेराच्या लक्षात येतं की इथे काहीतरी चाललेलं आहे खाली म्हणून. सो दॅट्स वाय द पिक्चर ऑफ कॉम्प्युटर स्क्रीन, टीव्ही स्क्रीन आर नॉट क्लिअर विथ द कॅमेरा. एक्सक्यूज मी सर. येस प्लीज. आपल्या डोळ्यांची बघायची कॅपॅसिटी 145 डिग्री असते ना? 145 degree, no, it must be more than that. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर वो लोग बोलते करके रोशनी चल जाती आँख में से, तो सर कैसे जाती रोशनी हाँ जाती? हाँ सर वो कैसे जाती? कई रीजन रहते हैं. एक तो हमारी लेंस खराब हो जाएगी, या रेटिना का डिटैचमेंट हो सकता है, या कॉर्निया में प्रॉब्लम होगा. इस तरह से प्रॉब्लम्स रहेगी. सर पर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओल्ड एज की वजह से भी हो सकता है क्या? सिर्फ ओल्ड एज के वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं बेटा. दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैसे क्या हो सकता है? ओके सर. ये भी तो एक प्रॉब्लम. यस सर. Excuse me, sir. Yes. Sir, as the statement of Kutuhal Nirman Kendra, sir, the eclipse viewer is the best option for sir seeing the eclipses, sir, solar eclipse and lunar eclipse, sir. Sir, is it right? हे कुतूहल काय आहे प्रकार, म्हणजे ते त्या याला ब्रँडिंग करून राहिलेले आहेत का? No, sir, it is an science academy. I thought, sir, in our school they have given that eclipse viewer, sir. Eclipse viewers, this particular is the particular screen which they might have given. No, sir, it is been goggle, sir. हा, तर मग तो गॉगल मध्ये जो काही फिल्म आहे त्याचं नाव इक्लिप्स व्ह्यूअर ठेवलेलं आहे त्या बनवणाऱ्या माणसांनी. अशा तऱ्हेचं काही डिझाईन नाही आहे बेटा. ओके सर. जे डिझाईन आहे त्याला फिल्टर म्हणतात. त्या फिल्टर मध्ये एक विशिष्ट पर्टिक्युलर मायलर प्लास्टिक वापरावं लागतं. अल्युमिनियम फाईल्स असतात. देन आय सी द पर्टिक्युलर सन ॲज ब्लूइश और अदरवाइज इट विल बी पिंक. बोला. सर कोणी नाही का म्हणजे सरळ बोलतो आणि बघतो कुठे, म्हणजे अलग डायरेक्शन मध्ये ज्याच्याशी आपण बोलतो त्याच्याकडे नाही बघत. तर कोणी असं करते. हा, दॅट पर्टिक्युलर इज द प्रॉब्लेम विथ इट्स आउटर स्पियर. याला तिरळेपणा असं म्हणतात. आणि दिस इज अ डिसीज विच ही इज हॅव्हिंग. सर. येस प्लीज. सर म्हणजे आपल्याला कधी कधी जेव्हा आपण कोणत्या लाईट कडे पाहतो ब्राईट ऑब्जेक्ट कडे पाहतो, मग जर आपण अंधारात बघितलं तर तिकडं असं काळं काळं का दिसते सर? हा, दिस इज बिकॉज ऑफ द पर्टिक्युलर साइज ऑफ द प्युपिल. इट विल बी क्लिअर. विल डील विथ स्ट्रक्चर ऑफ आय. तुमचं काय होत आहे, तुमचे प्रश्न जे आहेत या सगळ्याची उत्तरं पुढे आहेत, परंतु तुमची क्युरिओसिटी मला मारायची नाहीये. त्याच्यामुळे मी याला तात्पर्य हे देतोय. परंतु एक वेळ आपलं स्ट्रक्चर ऑफ आय झालं की तुमच्या बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं आपोआप मिळून जातील तिथे. बोला. Sir, why are the radiations of or rays of phone and laptop are harmful to our eyes? Because we keep on staring at it, we don't blink our eyelids, and those rays are having, if the particular screen is LED screen, they are not that much harmful. Earlier screens were electronic screen or the particular cathode tube screen, that was harmful, more harmful. LCD is comparatively less harmful. सर, अंधडीपणामध्ये फक्त रात्री का नाही दिसत, सकाळी दिसते? हा, याचं कारण की आपले डोळे वीक होतात त्या ठिकाणी. रॉड सेल त्या ठिकाणी आपली ॲबिलिटी कमी करून टाकतात.
व्हिटॅमिन ए च्या डेफिशियन्सीनी होतं. सर बोला. सर जेव्हा विंडो मधून लाईट येते तर सर त्या रेस मध्ये डस्टचे पार्टिकल्स दिसतात. हो दिसतात बेटा, करेक्ट आहे. सर म्हणजे काढून टाकायची अशा वेळेला. रूम घाण नाही ठेवायची, स्वच्छ करून टाकायची एकदम. सर आणखी लाईटचे रेस एकदम हर वेळेस स्ट्रेट लाईन मध्येच असतात ना? हो. सर पण जर ते जर लेवल सरफेस वर नाही पडले सर तर ते रेस तर सर ते जरुरी थोडी नाही की स्ट्रेटच राहतील. लाईट तर स्ट्रेट लाईन मध्येच ट्रॅव्हल करेल ना बेटा. हा सर. सर जे आता नाही का UV रेस प्रोटेक्टर नाही का चष्मे भेटतात तर ते खरंच असतात का? हो असतात. म्हणजे त्यांनी मोबाईलची रेस रिफ्लेक्ट होतात का? हो, ते सगळे लॉज सगळे फॉलो करतात ते. सर जेव्हा आपल्याला कोणती गोष्ट सर अशी क्लिअर दिसत नाही तर आपण आपले डोळे असे बारीक का करतो सर? त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी क्लॅरिटी येते. डोळे बारीक केल्यामुळे त्या ठिकाणी एक एक्स्ट्रा लेन्स जनरेट होते अँड वी कॅन सी द थिंग्स प्रॉपरली. Excuse me, sir. बोला. Sir, which kind of radiations are in laptop means the name of radiation? No, there is no well-defined radiations. Yes. They are of usual radiation. They are not having X-rays or something like that. But the problem is with us. We keep on staring at laptop. What we should do is this, that after some amount of time, we should close our eyes or we should look here and there. We don't do that. That is harmful. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Bola. Sir, what are convex and concave lenses? बेटा आता हा प्रश्न का म्हणून विचारतोय आपण? A lens which is thick at the middle is convex lens. The lens which is thin at the middle is concave lens. Excuse me, sir. Excuse me, sir. सर अगर अपन लैपटॉप या फिर कोई स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे, थोड़ा सा बाजू में देख रहे, तो भी रेडिएशन आंखों में जाएंगे क्या? वहां से हार्मफुल रेडिएशन आती ही नहीं. ये पहले की बात थी जब हमारे टीवी या लैपटॉप के स्क्रीन्स, लैपटॉप तो नहीं था तब, कंप्यूटर के स्क्रीन्स ये कैथोड रे ट्यूब से बने हुए थे. तब वहां से हार्मफुल रेज आते थे. उसमें कई अमाउंट में अल्ट्रा वायलेट और कुछ थोड़े अमाउंट में एक्सरेज भी रहते थे. मगर अभी जो टीवी या अभी जो अब लैपटॉप के स्क्रीन्स है वो जनरली सबके सब एलईडी स्क्रीन्स है. वहां से हार्मफुल रेज नहीं आते. मगर फिर भी लैपटॉप का एक्सेसिव यूज या मोबाइल का एक्सेसिव यूज ये ज्यादा हार्मफुल है बिकॉज वी आर कीपिंग ऑन स्टेयरिंग एट इट. ओके सर. उसके ऊपर से नजर नहीं हिलाते. ये हमारे आंखों के लिए हार्मफुल है. Excuse me, sir. बोला. Sir, whenever we watch any 3D film, so why they prefer us to goggle? Why can't we see with our naked eyes? That will be explained whenever we will deal with the structure of eye. Okay, sir. So in mobiles there is a mode called eye protection. So which is the different radiation coming from that mode? I don't know. That may be for the particular marketing purpose. Or you can diminish करतात सर मोबाईल स्टार्ट. the particular ophthalmologist. होते किंवा नाही का ब्राउनिश होऊन जाते मोबाईल पूर्ण. बरोबर. diminish करतात. हाँ. सर. बोला. Sir, when will we start? मागच्या वर्षी एक Whenever activity questions are over. I always respect the questions better. Even I respected your question that when we will start. We will start whenever questions are over. तर मागच्या वर्षी आम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी होती पिनहोल कॅमेरा. हा. सर त्याच्यात रिफ्लेक्शनच्या त्याचं होतं का म्हणजे कॉन्ट्रास्ट? नाही, रिफ्लेक्शन नाही. त्याच्यामध्ये नुसतं लाईट ट्रॅव्हल इन स्ट्रेट लाईन या याच्यावरती पिनहोल कॅमेरा काम करतो. सर पण त्यांनी तर दिसतच नाही बरोबर क्लिअर. नाही, अगदी क्लिअर दिसतं बेटा. आपण करू पिनहोल कॅमेरा. मी बनवू पाहिलं होतं काहीच नाही झालं. बरोबर. आपण दोघ जण मिळून बनवू आणि अत्यंत क्लिअर दिसेल त्याच्यामध्ये.
हो सर. चे रंग पण दिसतात त्याच्यात. सर सर कधी म्हणू? न्यूटन डिस्क जेव्हा लॉकडाऊन संपेल. सर न्यूटन डिस्क पण होती आम्हाला. राईट बेटा. मग ते सर ती आहे माझ्याकडे पांढऱ्या आता रंगाचं सर. दिसत होतं ना ते. हा सर पहिले सगळे पहिले कलरफुल कलर्ड असायची आणि मग फिरवल्यावर पांढऱ्या रंगाची दिसायची. तर माझ्याकडे आहे आता पण. गुड गुड. व्हेरी फाईन. माझ्याकडे पण. Very good. So when now we we will, see a object we will start the incident ray, reflected ray and normal at the point of incident are in one plane. And the second law is angle of incidence is equal to the angle of reflection. Sir, angle of incidence म्हणजे काय? The incident ray नी normal च्या सोबत केलेला angle. If I am having this as a mirror, this is incident ray. Let me have a normal over here. This is reflected. Now this angle is exactly same as this angle. I may change the direction, it doesn't make. What changes is the direction of the normal. So again the angle of incidence is same as angle of reflection. And over here also the same story happens. जर सरफेस खडबड असणार तर सर? ते बघूत आपण. लॉ तोच राहतो, लॉ मध्ये फरक पडत नाही. हा लॉ नीटपणे लिहून घ्या सगळेजण. बऱ्याच वेळपासून आपलं हे चालू होतं, त्याच्यामुळे बहुतेक जणांचं लिहून झालं असेल. सर मधातली नॉर्मल रे आहे का? हा, डॉटेड लाईन इज नॉर्मल. सर तुम्ही प्लीज एकदा the रिपीट करू surface. शकता? Sir, is there this is real or this is imaginary line? सर सर तुम्ही तो लॉ एकदा रिपीट करा ना सर. हा सर लॉ एकदा रिपीट करा रिपीट ना. करू शकता? काय रिपीट करू बेटा? सर हे जे तुम्ही ड्रॉ केलेले आहेत हे. हा सर रिपीट करा ना एकदा तुम्ही आता काय समजवलं? काहीच नाही. इन्सिडेंट रे आणि नॉर्मल यांच्या मधला जो अँगल आहे दॅट अँगल इज कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आणि रिफ्लेक्टेड रे आणि नॉर्मल यांच्या मधला जो अँगल आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Sir, बोला. is normal a imaginary line or it is real? Yes, yes, it is completely imaginary. No such thing is coming up over there like this. Okay. Sir, why there is normal? Because we want to measure something. We can also say the glancing angle over here. सर तुम्ही इन्सिडेंट रे शिकवली का? हा, incident ray म्हणजे a ray which is coming. हा. The coming ray is called as incident. Going ray is called as reflected. Sir, can reflected ray again reflected on another mirror? Yeah, it may. At that time it will act as an incident ray. Yes. सर बोला. सर ते एक बिल्डिंग आहे त्याचं कन्स्ट्रक्शन चांगलं नाहीये तर तो त्याची जे सनरेज आहे ते त्याच्यावर रिफ्लेक्ट होऊन ते पूर्ण काचेचे आहे तर त्याच्या खाली जेही गाड्या असतात ते थोडेसे असे हॉट होऊन जातात, असे खूप वार्म होऊन जातात. काऊन? नाही, याचा आणि कन्स्ट्रक्शनचा काही संबंध नाही बेटा. सनलाइट इज कंटेनिंग हीट अलॉंग विथ द पर्टिक्युलर लाईट अँड ड्यू टू लाईट दाखव फक्त 1 मिनिटासाठी. सर घरालाही समजा काळा रंग मारला तर रिफ्लेक्ट होते असं म्हणतात. हो हो बरोबर आहे. ब्लॅक कलर ऍब्सॉर्ब द हीट. सर बोला. सर आपण जर लॅपटॉपच्या स्क्रीनचा कॅमेराने फोटो काढला तर तो तर क्लिअर येतो. नाही तेवढा क्लिअर येत बेटा. सर ब्लॅक कलरच काऊन सर ऍब्झॉर्ब करते लाईटला? जो मॅक्झिमम ऍब्सॉर्ब करतो त्याला ब्लॅक म्हणायचं. Sir, बोला. is there any condition when normal, incident ray and reflected ray lie on a same line? Lie on a Same plane? same plane. Yes, they must lie in same plane.
And so, what will be the angle then there? What will be the Angle? beta angle of incidence and angle of reflection? Yeah, but is there any condition when normal, incident ray and normal is only one line? Please repeat your last statement. So, is there any condition when reflected ray, incident ray and normal is only one line? Not line in one plane. Yeah, so is the angle between them is 0 degree? Angle can be 0 degree, no problem. Okay. सर तिथे 90 डिग्रीचा पण अँगल फॉर्म होतो ना? 90 डिग्रीचा याच्यात होणारच नाही ना, तो रेफ टचच होणार नाही मिररला. Excuse me, sir. आपण बघू थोडस मी काय म्हणतोय ते. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Let me say this is mirror. What we will do is this, that we will have black color for mirror. Now let me have the incident ray. Now when this particular ray is incident, I may just particular consider a normal at this particular point. And let me indicate the reflected ray by green color. So it is not going to be like this, neither like, it will be something like this. What is the speciality in this? The speciality is this, that this particular angle is exactly same as this angle. This angle is called as angle of incidence, and this angle is called as angle of reflection. Moreover, this incident ray, normal, and this reflected ray, they must be in one single plane. Means it is not allowed that this is what is incident ray, this is normal. After reflection, instead of going like this, it is going in this direction. So that is not expected over here. So this is what is the two laws of in the reflection. The first part is up to this much. This is first law. Particular is second part of the law. सर गाणं चालू होतं. Anyone is playing music, sir? Sir, that Puri, that account. Yes, sir. माझ्यापेक्षा तुला जास्ती Someone is playing music. Yes, sir, that Puri one. मला असं वाटतंय का की तुम्हाला जास्ती माझ्यापेक्षा माहिती आहे म्हणून I have removed that particular student. You concentrate on studies. Don't be class managers. Someone is playing song. Someone is playing. Excuse me. Angles are different, so Angles cannot be different. They must be same. सर जब हम पानी में एक पेंसिल को रखते तो सर वो थोड़ी बड़ी दिखती और आधी मतलब कटे हुई दिखती सर, वैसा काहे के लिए होता? That is nothing to do with the reflection. That is related with the refraction. Okay, thank you, sir. Right, beta. Sir. Excuse me, sir.
Sir, is the normal ray always perpendicular to the mirror? Surface of the mirror. Excuse me, sir. Section. It is normal. Excuse me, sir. Yes. Sir, it is approximately equal or No, constantly equal. Precisely equal. Okay. Now have the definition for diffused or irregular reflection. When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface then they will not be parallel. Such reflection where parallel rays are not parallel is known as diffused or irregular reflection. So may I repeat? सर Yes, beta. सर ते रेज इरेग्युलर शेप सरफेसच्या आणि पॅरलर नसतात ना. इरेग्युलर शेप मुळे ते पॅरलल नसतात. आपण बघू त्याची फिगरच बघू बेटा. Write down, just note down the meaning of diffuse or irregular reflection and then the regular reflection. Whenever the parallel rays are reflected as parallel rays, then such reflection will be called as regular reflection. Please note that in the diffuse reflection, the law of reflection is followed. But image cannot be formed. Can you repeat, please? शंतनू माइक बंद करा. रिया यादव माइक बंद करा. Can you repeat it? बंद करा. सध्या लिहून घ्या सगळं काही, मग विचारा. That is why we do not see the reflection when we look at the wall or cardboard or a wooden cupboard. They don't show our reflection. But if the particular surface is highly polished, even the particular in front of TV screen, if I'm standing, I can see the particular image of myself very clearly. Some marbles are there. They are highly polished granites, black granites. Through that also reflection is seen. Because that surface is highly regular surface. आता या दोन्ही पॉइंट्स मध्ये आपण जे काही म्हणलं, let us see that particular as a figure. It is shown in both the books
So this is how that particular thing is. Let me indicate it more clearly. This is what, Can you show previous slide? and this is what is normal at that point. This is reflected. Sir, can you please show previous slide? सर बोला. सर साऊंडचा आहे प्रश्न. दिस सॉरी वो पे जा उसको इंटरनेट होना पड़े मम्मी का इंटरनेट देता है. बोलो. मम्मी का इंटरनेट दे रहा मैं लो तुम. पप्पा मम्मी का इंटरनेट उधर से कनेक्ट करो और फिर देखो व्हाट्सएप पे क्रोम पे जाके. भूषण अग्रवाल माइक बंद कर बेटा. भूषण अग्रवाल माइक बंद कर, नाही तर मी रिमूव्ह करीन तुला. मी बोलू सर आता. बोला बोला. सर साऊंडशी रिलेटेड आहे पण. बरं बरं विचार. सर लोक म्हणतात की नाही का उलटे हेडफोन घालतात म्हणजे ते कानाच्या वरून वायर नंतर लेफ्टचा राईटला आणि राईटचा लेफ्टला. त्यांनी काय होतं? नाही म्हणतात अशी लोक म्हणजे काही कानाला इजा नाही होत. नाही नाही असं विसं काही नाहीये. Sir, इयरफोन्स आर 100% गोइंग टू हार्म युअर इयर्स. हे माझ्याकडून स्टॅम्प पेपरवर लिहून घे. ते उजवीकडचं डावीकडे घातल्याने, डावीकडचं उजवीकडे घातल्याने, लावल्याने, हेडफोन असा वापरल्याने, असा वापरल्याने काहीही फरक पडत नाही. जे व्हायचं ते होतच. चला झाला का लिहून सगळ्यांचं बेटा? हो सर. हो सर. Yes, sir. So this is what is irregular surface. These are the parallel rays. Over here what you can see is this is how the reflection is taking place. Everywhere the law of reflection is followed. But the reflected rays are not parallel to each other. sir, बोला. sir, ते रेज स्ट्रेट असतात. आणखीन इरेग्युलर सरफेस आणि ते आपल्याला म्हणजे स्ट्रेट नाही दिसत असं असते का? नाही ना, स्ट्रेटच आहेत ना बेटा. कुठे स्ट्रेट नाही आहेत ते सगळे रेस स्ट्रेटच आहेत. आता म्हटलं ना की इरेग्युलर शेपचे आणि ते पॅरलल नाही आहेत, स्ट्रेट आहेतच. हा पण पॅरलल. अच्छा. हा. तर लाईट आपल्या बॉडीच्या आरपार जाऊ शकते का? हा, लाईट आपल्या बॉडीच्या आरपार नाही जाऊ शकत ना? नाही, विजिबल लाईट नाही जाऊ. प्रिव्हियस स्लाइड. Excuse me, sir. Yes, So why is the laser is harmful for our eyes? because it is highly concentrated source of light. Sir, done. Sir, done. Yes, please. तर कॉन्सन्ट्रेटेड तुम्ही म्हटलं ना काय ते तसं त्याचं मिनिंग म्हणजे? त्याचं मिनिंग म्हणजे एकाच ठिकाणी खूप जास्ती लाईट गोळा झालेला असतो. जसं फॉर एक्झाम्पल when we are using the convex lens, the sun's energy is concentrated at its focus. That has ability to burn the page. पण तसं नुसतं सूर्यामध्ये ठेवलं मी, त्याच्यात पेज जळत नाही. हा, तर एनर्जी तर तशीच आहे त्याची. Sir, normal ray is always in straight. Yes, normal rays are perpendicular to the surface.
सर मग फॉरेस्ट फायर काय लागते तिकडे तर कोणतीच लेन्स नसते ना. कुठे? फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर मध्ये एकतर झाडं घासल्यामुळे तयार होतं. झाडं घासतात बेटा एकमेकांना, फ्रिक्शन जनरेट्स द हीट. तर नाही तर मॅनमेडच्या आणि पण होतात ना खूपदा. हो, आता मॅनमेड असलं तर मग तर ते कोणी कोणी पण कॅम्पला आजार आलं पडता येते. एक्स्ट्रीम हीट. सर एक लेझर ट्रीटमेंट पण असते सर डोळ्यांची, ते पण कॉन्सन्ट्रेट करते का? हो, बट दॅट पर्टिक्युलर इज, आता हे कसं असतं की चाकू जो आहे तो खुन्याच्या हातात असेल तर तो खून करू शकतो, आणि सर्जनच्या हातात असेल तर तो ऑपरेशन करून पेशंटचा जीव वाचवू शकतो. सो द लेझर इज हार्मफुल if it is used by a person who is not knowing anything about laser, and by playing he just put it in his friend's eye. So obviously the friend's eye will get damaged. But if it's in the hands of the surgeon, then he can use the lasers to do the very critical operation with the eye. Yes sir. Over there it is used as a weapon. सर आणि ते एक वेल्डिंग मशीन असते त्याच्याकडे पण जास्त पाहू नये नाहीच म्हणतात. पाहायचं, त्याच्याकडे नाही पाहायचं, तोही हार्मफुल असतो. Now reflection from a smooth surface, that is called as regular Excuse reflection. me, sir. Bola. Sir, show the slide of reflection of irregular surface, please. No, I won't be showing it, beta. You can see it from the book and copy it from there. Okay, sir. Right, beta. तर मग एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोला. सर जेव्हा पण आपण असं आय डॉक्टर कडे जातो आणि मग ते आपल्या डोळ्यात एक ड्रॉप टाकतात सर, मग ते ड्रॉप टाकल्यानंतर सर आपल्याला ते सगळं क्लिअर नाही दिसत आणि ब्लर दिसते, आणि मग सर जेव्हा ते आपले डोळे चेक करतात आणि ते लेन्सेस टाकतात डोळ्यात, मग तेव्हा आपल्याला एकदम क्लिअर दिसायला लागते सर. मग असं का बरं ते ड्रॉपचं ते नाही असते काय? आपल्याला ब्लर नाही दिसत बेटा, लाईट जास्ती दिसतो. आपले प्युपिल जे आहेत ते डायलेट होतात त्या ठिकाणी. अच्छा सर. काही जेव्हा आपण स्ट्रक्चर ऑफ आय घेऊ त्यावेळेला जास्ती क्लिअर करता येईल मला. आता एवढंच सांगतो की आपल्या डोळ्याच्या मध्ये एक छिद्र असतं, ते तिथे मोठं होतं जबरदस्तीने. अच्छा. ओके सर. राईट बेटा. सर बोला. सर मग जे लेझर असते सर ते पण बंद करू शकते लीजला. काय म्हणलं, एक वेळ पुन्हा विचार. लेझर असते ना, हो, तर ते पण बंद करू शकते. मग लेझर बर्न करू नाही शकत, तेवढी असते त्याच्यामध्ये. जे आपण वापरतो लेझर, दे डोंट हॅव ॲबिलिटी टू बर्न द पेज. Sir, excuse me. Yes. Sir, why does not irregular reflection form the image? Because the parallel beams are not reflected as parallel. For formation of image, the parallel beams must be reflected as parallel. Sir, then why it is not forming image? Beta, how they will be able to form the image? Because no law will be there, na? We won't be having the law over there. Yes, sir. The particular tip may have the particular one light going like this, other light going like this. So it is not in the uniform direction. Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sir. Sir, from Sir, which जेव्हा the आपण laser बोला. सर जेव्हा आपण लेझर जर लेझर रेड कलरची असेल तर आपण रेड कलरच्या बलून वरती मारलं, म्हणजे ते रेड कलरच्या बलून वरती जर केलं त्याचा फोकस, तर ते रेड बलून फुटत नाही. पण जर ब्ल्यू कलरच्या याच्यावर केला फोकस तर ते कसं फुटून जाते ब्ल्यू कलरचा बलून? नाही नाही, असं काहीच होत नाही. तू करून हो सर, मी करून बघितलं होतं ते. नाही रे, असं नाही व्हायला पाहिजे काहीच. Excuse me, sir. नेमकं काहीतरी कारणाने फुटला असेल आणि तुला वाटलं असेल लेझरनी फुटलं. सर. Excuse me, sir. येस. सर जे सर ज्याने ते आपलं म्हणजे लेझर ऑपरेशन असते ना सर आयचं, म्हणजे सर हो, तर सर त्या लेझरनी मीन्स पेपर बर्न करू शकते, त्याच्यात हीट असते सर? नो.
Okay, sir. Excuse me, sir. Not up to the burning of the paper. Okay, sir. सर मग बोला. ते लेझर हार्मफुल नसते का? असतात. त्या ठिकाणी 2-3 पद्धतीचे लेझर वापरतात. एकत्र आल्यानंतर ते हार्मफुल बनतात आणि तिथल्या सेलना जाळतात. ओके, थँक्यू. Excuse me, sir. येस. सर ॲस्ट्रॉनॉमिकल लेझर असतं ना? पार्डन? ॲस्ट्रॉनॉमिकल लेझर असतं ना सर? तर ते ॲस्ट्रॉनॉमिकल लेझर असं मी नाही ऐकलं काही. सर ते स्टार्सला पॉइंट आउट करण्यासाठी असतं. हा, ते साधे ग्रीन लेझर्स असतात ते. हा, सो व्हॉट अबाउट दॅट? सर ते रेड लेझर का यूज करत? ते लेझर रेड लेझर्स का यूज करत? रेड दिसत नाही ना बेटा रात्रीच्या वेळेला नीट. ओके सर. So here the parallel rays are reflected as parallel rays, and that's why they are having ability to form the image. Sir, please show previous slide. Okay, so over. Excuse me, sir. Bola. Excuse me, sir. Yes, please proceed. Sir, why is it said that blue light is... Yes, sir, why is it said that blue light is harmful for eyes? अरे नाही हो, असं कोणीच म्हणत नाही बेटा. Yeah. Blue light is Affected by mobile. harmful for our eyes. Sir, for retina of our eyes. No. Blue light is definitely manageable, and there is no harm in looking at blue light. So let us see the image, how it is formed. This is a plane mirror. Okay. This is an object O. Now I imagine a light coming from this object. This is another ray which I am considering. Please concentrate properly. Look at the screen. Both will reflect the light. My brain will imagine that if this particular light is coming like this, the object must be somewhere over here. And this is what will be the position of image. Excuse me, sir. Yes. Sir, what is that cone-shaped thing, sir? What is? Sir, what is that cone-shaped thing that... I. Okay, sir. Sir, Sir, एकदा repeat कर. Excuse me, sir. बोला. सर मी होते म्हणत होतो ना की ब्लर इमेज नाही का सराउंडिंग सोबत मिक्स होऊन जाते. सर समजा आपण हा जो आता ब्ल्यू कलर आहे ना याला बघत राहिलो तर नाही का व्हाईट होऊन जाते तो ब्ल्यू कलर आहे. हे सांगत होतो मी. व्हाईट होऊन जातो कलर? हो सर, कंटिन्यू पाहत राहिलो तर. नाही रे, असं नको व्हायला काही. म्हणजे तुझ्या डोळ्यांना ब्लड सप्लाय कमी पडतो. एक वेळ दाखवून दे डोळे. नाही सर, मी व्हिडिओ बघितला होता त्याच्यावर. मी सर्च केला होता. हा, तर ते तू जास्ती इंटरनेट वापरतो त्याच्यामुळे तुझे डोळे खराब झालेले आहेत. बंद कर इंटरनेट वापरणं. वाचायला सुरुवात कर जरा. सर, बोला. सर एकदा रिपीट करा नाही. तेच तर करतोय ना बेटा, जरा बघशील तर खरी इकडे. So these are the incident rays and these are the reflected rays. But the reflected rays, when are seen by the eye, the brain imagines
that these rays are coming from the object which is situated somewhere over here, shown by this blue color. Sir, means where the two reflected rays meet at the point there the image is formed. Not two. You can have infinitely many rays. Everyone will meet at that point only. Sir, You can try with this ray. Sir, that point has any name? You can try with this ray. You can try with this ray. Everyone will be meeting at the same point. सर ऑप्टिकल इल्युजन्स कसे फॉर्म होतात? मला ऐकू नाही आलं बेटा बोलणं. सर ऑप्टिकल इल्युजन्स कसे फॉर्म होतात? ऑप्टिकल इल्युजन्स आपल्या ब्रेन मध्ये ज्या प्री इमेजेस आहेत त्याच्यामुळे फॉर्म होतात. आता दाखवतो तुम्हाला ऑप्टिकल इल्युजन एक छोटस, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय म्हणतोय ते. सर थांबा, ही डायग्राम कॉपी करतो. हो हो काढून घे बेटा, मी थांबतो. Sir, done. Now, optical illusion example, we are having two trees, A and B. Just look at the figure and tell me which tree is nearer to you and which tree is away from you. Sir, A is near and B is near. Sir, A is near and B is far. Very good. Very good. All are intelligent students. Both are equal. आता मला थोडंसं बोलू देता बेटा. Both are equal. Distance. Sir, A is Both are equal. बोलू का आता थोडंसं? सर इक्वल डिस्टन्स राहणार सर. Both are equal. Those who are having the particular feeling that we are asked this question and we must give the answer for the question properly, unless we will lose the marks, they have said that A and B are at same distance. Actually या ठिकाणी आपल्याला जे डोक्यामध्ये फिट असतं ते असं की हा रस्ता असा दूर चाललेला आहे. याचा अर्थ या ठिकाणी A जे आहे ते मोठं झाड दिसतंय, B लहान दिसतंय, लहान आज दिसतंय कारण की ते दूर आहे. So this is what is the usual answer which everyone will give. But one thing is certain, that both the things are drawn on the same screen of your either mobile or laptop. So certainly they are at the same distance. It is just the illusion which I am getting that one is closer to me and other is away from me. It is just a feeling which I get. So this is what is the illusion. So in my mind, it is clear-cut picture that the thing which is bigger in size is near to me and the thing which is smaller in size is away from me. Excuse me, sir. आपल्या डोक्यात फिट बसलेला आहे. प्रत्येक झाडाचा आकार सारखाच राहील हे पण आपल्या डोक्यात फिट बसलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की A जवळ आहे आणि B दूर आहे. सर फक्त B चा आकार छोटा आहे. इल्युजन. Excuse me, sir. बोला. सर, इफ म्हणजे कधी कधी सपोज असे सर्कल्स असतील ब्लॅक अँड व्हाईट, तर असं डोकं असं फिरते आपलं ते पाहून पाहून कंटिन्युअस असं काय? Yes, that particular is not illusion. That is one of the effect. It is called Amster's effect. ओके सर. सर बोला. सर अगर कोणती रेज येते आणि सर आपण मधात हात टाकले तर ते रिफ्लेक्ट होते ना?
काय रिफ्लेक्ट होतं बेटा? सर ती रेज सर अगर सर एक रेज सर आपण खिडकीतून रेज आली हा तर अगर आपण त्याच्यामध्ये हात टाकला हो तर ते रिफ्लेक्ट होईल. अगदी अगदी बरोबर आहे. रिफ्लेक्ट होईल आपल्या हातावरून. Right. So I think that we will stop over here because the next topic that I wanted to deal, that particular will be completed, and I think that Yes, sir. Can we leave? over. Bye, sir. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर.